ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو مسلمان عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں چراغاں ہوتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، فرمی تقسیم کی جاتی ہے اور میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ سب درست ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ پوری انسانیت کے لیے اہم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو انسانوں کے لیے اپنا احسان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے قبل از اسلام اور بعد کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور اور ہر قوم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی اس تبدیلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ کیوں اور کیسے؟ ان قوموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف تعلیم کا پیغام لے لیا۔ دنیا میں اسلام سے قبل تعلیم کی اہمیت، افادیت اور اسے حاصل کرنے کی ترغیب اتنی شدت سے کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ شعور و آگہی کی تحریک شروع کی۔ ہر مسلمان پر تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے غیر مسلموں سے مدد حاصل کی۔ عین جنگ کے موقع پر اور بعد میں تعلیم پر پوری توجہ دی اور ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا کی جن قوموں اور ملکوں نے ظہور اسلام کے بعد تعلیم کو ریاست مدینہ کی طرح ترجیح اول بنایا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی امامت کرنے لگیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو میں ماضی قریب کی تاریخ میں سے صرف 2 ملکوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اس سے ترقی کا راستہ مل جائے گا۔ 1950 کی دہائی میں جنوبی کوریا دنیا کا غریب ترین ملک تھا۔ کوریا کی جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ گاؤں اجڑ گئے تھے، شہر کھنڈر بن گئے تھے، کارخانے ختم ہو گئے تھے اور عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے اور مائیں ان کو تسلی دیتی تھیں، لیکن یہ ان سے کھانے کا وعدہ نہیں کر سکتی تھیں۔ کوریا میں ایک طرف یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف اس ملک کے پاس تیل نہ تھا، گیس تھی، سونا اور نہ ہی دوسرے قدرتی وسائل تھے، لہٰذا ان کے پاس بھوک، غربت اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے ماہرین کا خیال تھا یہ ملک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا، لیکن پھر ان ابتر حالات میں کوریا کی لیڈرشپ نے عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے قوم کو بتایا، ہمارے پاس زمین کم ہے اور وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس انڈسٹری اور زراعت کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے پاس صرف بچے ہیں، یہ ہمارا کل اثاثہ ہے، اور ہم اگر ان کو پڑھا دیں تو ہم اور ہمارا ملک ترقی کی لائن میں کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں صرف تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا۔ حکومت نے اس کے بعد ملک میں ایک تحریک چلا دی، ہر بچہ اسکول جائے گا، امیر ہو یا غریب، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اساتذہ کو تربیت دی گئی اور تعلیم کا نظام سخت اور معیاری بنا دیا گیا۔ اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں لیکن پالیسی نہ بدلی، سیاست کے رنگ بدلتے رہے لیکن یہ فیصلہ مستقل رہا، اور اس فیصلے نے کوریا کی قسمت بدل دی۔ وہ بچے بڑے ہوئے، تعلیم نے ان کی سوچ بدل دی، یہ محنتی اور نظم و ضبط کے پابند ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں صرف 30 سالوں میں کوریا کی شرح خواندگی 100% ہو گئی۔ ان بچوں نے آگے جا کر سیمسنگ، ہنڈائی اور ایل جی جیسے برانڈ متعارف کروائے، اور یہ برانڈ ہمارے گھروں اور ہاتھوں تک پہنچ گئے۔ آپ جب یہ سطور پڑھ رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے سیمسنگ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو، یا آپ کے گھر میں ایل جی کی اسکرین نصب ہو اور آپ ان پر یہ سطور پڑھ رہے ہوں۔ یہ ہے کورین حکومت کے ویژن کا نتیجہ۔ آج ساؤتھ کوریا دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہے، اور یہ صرف اور صرف تعلیم کی دین ہے۔ اب آپ سنگاپور کی کہانی سنیے۔ یہ 1965 کی بات ہے، ملیشیا سے ایک چھوٹا سا جزیرہ الگ ہوا۔ دنیا اسے ماہی گیروں کی بستی کہتی تھی۔ وہاں صنعت نہ تھی، نہ وسائل اور نہ معیشت۔
बेरोजगारी का ये आलम था। नौजवान हाथों में कश्तियों की रस्सियां पकड़कर पूरा दिन ग्राहकों का इंतजार करते रहते थे, लेकिन इन्हें काम नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक रहनुमा इनकी रहनुमाई के लिए आगे बढ़ा और इसने नई नस्ल को तालीम और हुनर से जोड़ने का फैसला किया। इसने कहा, हमें कोई वसाइल, बैरूनी अमदाद और ज़मीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तालीम बचाएगी। इसने नई ज़बानें सीखने पर जोर दिया, निज़ाम तालीम को मेरिट की बुनियाद पर कायम किया, नौकरियां मेरिट पर दीं, सिफारिश और करप्शन का दरवाज़ा बंद किया। और फिर इन फैसलों के रंग नजर आने लगे। सिर्फ 30 सालों में सिंगापुर माही गिरों की बस्ती से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। आज सिंगापुर एक आलमी मालियाती मरकज है और इसका पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। अब आप पाकिस्तान के हालात का जायजा लीजिए। पाकिस्तान में पानी, मादनियात, तेल और सोना सब मौजूद हैं, लेकिन हम इसके बावजूद तरक्की नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने इंसानों को डेवलप नहीं किया। हमने कौम को तालीम और तरबियत नहीं दी। ये याद रखें, कौमों की सबसे बड़ी ताकत इसके नौजवान और इसके बच्चे होते हैं। कौमें अगर इनको इस्तेमाल कर लें तो ये कुदरती वसाइल के बगैर भी तरक्की कर लेती हैं, और अगर ये वसीला ना हो तो दुनिया के तमाम वसाइल मिलकर भी कौम को कौम नहीं बना सकते। हमारे मुल्क के 65% लोग 30 साल से कम उम्र हैं। हमें इस अजीम खजाने की ताकत को समझना होगा और इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमारे 5 साल से कम उम्र 2.5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं। यहां पर यह सवाल पैदा होता है, अगर सिंगापुर और कोरिया अपनी कौम को तालीम याफ्ता बना सकते हैं तो हम तालीम को तरजीह देकर कौम को डेवलप क्यों नहीं कर सकते? आप यकीन जानें, हमारे लिए भी इस पर अमल के वही नताइज निकलेंगे जो दूसरे ममालिक में निकले। हमारी रियासत इस वक्त कई तरह के मसाइल का शिकार है। इसके पास तालीम के लिए वक्त और वसाइल नहीं है। लिहाजा अब तालीम को तरजीह अव्वल बनाने की सुन्नत पर अमल की ज्यादातर जिम्मेदारी हम सब पर आयद हो गई है। पाकिस्तान में इनफरादी सतह पर सैकड़ों अफराद ये काम कर रहे हैं। दर्जनों इदारे भी इस काम के लिए कोशा हैं। इन इदारों में एक नाम रेड फाउंडेशन का है। मैं कई सालों से इस इदारे से रजाकाराना तौर पर वाबस्ता हूं। ये इदारा कमाल कर रहा है। एक तरफ इसने फॉर्मल एजुकेशन के लिए 400 तालीमी इदारे कायम किए हैं। दूसरी जानिब इस इदारे ने थरपारकर और द्यामर जैसे इलाकों में बच्चियों के लिए 120 लिटरेसी सेंटर्स बनाए हैं। इसके साथ हुकूमत पंजाब ने अपने 80 तालीमी इदारे इनके हवाले किए हैं। यूं इनके ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों की तादाद 600 के करीब पहुंच गई है और 1.5 लाख तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन लिटरेसी सेंटर्स में बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। रेड फाउंडेशन के काम में बहुत ही खास बात इनका यतीम बच्चों का प्रोजेक्ट है। ये डोनर से 60,000 रुपए सालाना लेते हैं, जो कि 5,000 रुपए माहाना बनता है, और इस थोड़ी सी रकम से ये इन बच्चों को तालीम के साथ साथ यूनिफॉर्म और किताबें देते हैं, और यूं ये यतीम बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन रहे हैं और डोनर के लिए सदका जारिया का बायस साबित हो रहे हैं। रेड फाउंडेशन डोनर को ज़ेरे कफालत बच्चे का मुकम्मल प्रोफाइल भी इरसाल करती है और हर साल इन्हें बच्चों की कारकर्दगी से भी मुत्तले करती है। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर इंसानियत पर एक अजीम एहसान फरमाया। इस एहसान का बदला यह है कि तमाम इंसान खुशी के इस मौके पर तालीम देने की सुन्नत पर अमल करें। आप कोई तालीमी इदारा बना दें और उसे अपने वालिदैन या चाहने वालों से मंसूब कर दें। ये इदारा इनके लिए सदका जारिया का अकाउंट साबित होगा। या आप कोई तालीमी इदारे में फर्नीचर दे दें या साइंस लेबॉरेटरी फराहम कर दें, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत दोनों में नवाज देगा। आप 60,000 रुपए सालाना या 5,000 रुपए माहाना इरसाल करके किसी एक बच्चे को अपनी कफालत में ले सकते हैं। रेड फाउंडेशन आपको बच्चे की तफसील इरसाल करेगी और यह बच्चा तालीम हासिल करना शुरू कर देगा। आप एक से ज्यादा बच्चों की कफालत का जिम्मा भी ले सकते हैं। यकीन कीजिए, ये बच्चे आप और आपकी नस्लों के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। रबीउल अव्वल मनाने का एक तरीका यह भी है कि तालीम को तरजीह बनाने की सुन्नत को दोबारा जिंदा किया जाए।